हेलो सो थोड़े अपने चैनल ते तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ फिर तो बहुत बहुत स्वागत है। जिमें कि ਤੁਹਾਨੂੰ पता है आपने मेडिवल हिस्टरी मध्यकालीन इतिहास शुरू किया होया सी जो 712 मुहम्मद बिन कासिम के हमले ते शुरू होया सी ते 1707 औरंगजेब की डेथ तक जाऊगा। ये सारा आपने किहदे विच कवर करना हुंदा है मेडिवल हिस्टरी मतलब मध्यकालीन इतिहास दे विच कवर करना हुंदा है। सो मेरे वालों यह लैक्चर सारे बहुत ही एक्सप्लेन करके दिते जा रहे हैं। हुण तक आपां की कुछ कर चुके, मुहम्मद बिन कासिम कर चुके, महमूद ऑफ गजनी कर चुके, गौरी कर चुके, उस तो बाद पृथ्वीराज चौहान का युद्ध कर चुके, तराइन के युद्ध कर चुके, ऐबक कर चुके, इल्तुतमिश कर चुके, उस तो बाद आपां रजिया सुल्तान कर चुके, विच जो एक दो राजे आए सी वो भी आपां कर चुके। उस तो बाद आपां हुण की करांगे अज बलबन करांगे, जिहदे नाल ही बलबन दे नाल ही की होऊगा दिल्ली सल्तनत का की हो जाऊगा जी, सॉरी स्लेव डायनेस्टी का की हो जाऊगा खात्मा हो जाऊगा, स्लेव डायनेस्टी की हो जाऊगी जी खत्म हो जाऊगी। मैं उम्मीद कर रहा कि हुण तक दे तुहानूं सारे लैक्चर पसंद आ रहे होणगे। सो अपना साथ बना के एक बारी इहनूं सबसक्राइब जरूर कर दो। इहदे उत्ते इस चैनल के उत्ते जो भी कंटेंट पऊगा वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट तुहानूं पऊगा, ठीक है जी। सो अज आपां शुरू करांगे किहदे नाल, गयासुद्दीन बलबन दे नाल। इस तो पहला आपां नसीर उद्दीन बारे पढ़िया सी। कौन सीगा नसीर उद्दीन, कौन सीगा जी गयासुद्दीन बलबन दा की सीगा जी सौरा लगदा सी, की लगदा सीगा सौरा, सॉरी जिहड़ा गयासुद्दीन बलबन सी वो नसीरुद्दीन दा सौरा लगदा सीगा, सौरा मतलब फादर इन लॉ लगदा सी, ठीक है जी। ये अपने कोले किहदी तस्वीर आई बलबन दी तस्वीर है जिहदा नाम की सी गयासुद्दीन बलबन, ठीक है जी। तो एक कद तो कद तक रहा 1266 तो लैके 1287 तक यह रूलर रहा। पर जदों नसीर उद्दीन का शासन सीगा उदों भी यह एक तरीके नाल बहुत ही बड़ी पदवी ते सी ते लगभग सारे राजकाज नूं यह ही सांभदा सी। ये अज तो नहीं सी बलबन, बलबन इल्तुतमिश वेले दा सीगा। जदों इल्तुतमिश आया सीगा, ठीक है जी 1210 दे विच, तां उस इल्तुतमिश ने इहनूं खरीदिया सीगा क्योंकि यह भी एक की सीगी स्लेव ही सी। एक रजिया सुल्तान नूं छड्ड के स्लेव डायनेस्टी दे जिहड़े वधिया पावरफुल राजे होए ने सारे ही की होए ने स्लेव होए ने, एक दूजे दे स्लेव, ठीक है जी। तां इह किहदा फादर इन लॉ सीगा नसीर उद्दीन दा। यह एक इलबारी तुर्क सी, तां करके इस डायनेस्टी नूं इलबारी डायनेस्टी भी कहंदे ने। तुहानूं मैं करवाया सी कि इस जिहड़ी अपने कोले स्लेव डायनेस्टी है इहनूं इलबारी डायनेस्टी भी कहंदे ने क्योंकि यह एक इलबारी तुर्क सीगा, ठीक है जी। एक्चुअल नेम की सी इहदा बहाउद्दीन, एक्चुअल नेम इहदा की सी बहाउद्दीन, कदे कदे पुछ लैंदे ने बहाउद्दीन। जिन्हों भी इस लैक्चर्स की PDF चाहिए होण तां ओह सानूं कंटैक्ट कर सकदा है। तुहानूं डिस्क्रिप्शन दे विच नंबर मिल जू, इंस्टा ID मिल जू, कुछ भी मिल सकता है, या पोस्टर दे उत्ते किते ना किते लग्या हो नंबर, उहनूं तुसीं देख सकदे हो। किसी नूं भी इहदी PDF चाहिए साडे तो लै सकदा है, ठीक है जी। नेम्ड हिज ग्रैंडसन आफ्टर पर्सियन लैजेंड कैकुबाद ते कैउमारस। ਇਹਦਾ मतलब की है, ਇਹਦੇ ग्रैंडसन होए जी, दो पोते होए कैकुबाद ते कैउमारस, ठीक है। कैउमारस ये एक माइथोलॉजिकल की हुंदा, समझो इस गल नूं। माइथोलॉजिकल का मतलब की हुंदा जो आपां नूं प्रमाणित नहीं हैगा भी ਇਹ ਜੇ ਸੀ या नहीं, पर लोकां दा विश्वास है। जिवें कि श्री रामचंद्र जी ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ है कि हैगे सीगे। ਐਂ माइथोलॉजिकल करैक्टर सी परशिया दे, ठीक है जी। परशिया दे ऐं माइथोलॉजिकल करैक्टर सी जिहदे विचों आप भी यह अपने आप को वंशज दसदा सीगा कि मैं ओहदा वंशज आ, ते अपने जिहड़े पोते पड़ोते जो भी इहदे मतलब इहदा नोन दे विच होए उन्हां दे नाम भी इहने उन्हां दे विचों ही रखने शुरू करते। क्यों रखने शुरू करते? ताकि यह लोकां नूं दस सके कि मैं तुहाडे सारिਆਂ तो उपर आ, ठीक है जी, मैं तुहाडे सारिਆਂ तो उपर आ। तां करके यह माइथोलॉजिकल करैक्टर सी कैकुबाद ते कैउमारस। मैं नाम शायद गलत बोल रहा हाँ, लिखिया सही होया। सो इन्हां दे अपने जिहड़े लिहो सीगे माइथोलॉजिकल करैक्टर, उन्हां दे नाम दे उत्ते इहने अपने पोतियां दे नाम रखने शुरू करते। अपना नाम भी इहने किसी दे उत्ते रखिया सी, तां अगे जाके दसूंगा मैं किहदे उत्ते रखिया सी। जे किसी नूं पता है कि इहने अपने आप नूं किहदा नाम नहीं, सॉरी अपने आप नूं किहदा डिसेंडेंट दसदा सी। डिसेंडेंट दा मतलब हुंदा भी मैं उन्हां दे खानदान चों आ, तां थल्ले कमेंट करके दसो, नहीं अगे तां मैं दस ही दूंगा। सो इल्तुतमिश ने बाय किया सी इहनूं कदों, जदों ओह ग्वालियर नूं जित के आया सी। तुहानूं पता है ग्वालियर दी ओहदी लास्ट लड़ाई सीगी, ठीक है। ग्वालियर दी ओहदी लास्ट लड़ाई सी जिथे उहने रजिया सुल्तान नूं भी बुलाया सी। तां उसे दे विचों इहने किहनूं खरीदिया सीगा जी, बलबन नूं खरीदिया सी किहने, इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश गेव हिम पोस्ट ऑफ खासदार। इल्तुतमिश ने इस नूं कादी पोस्ट दित्ती सी जी, खासदार दी पोस्ट दित्ती सी, खासदार दी पोस्ट दित्ती सी। खासदार हुंदा कौन सीगा? हैड ऑफ बॉडीगार्ड। मतलब की है जिहड़ा ओहदा बॉडीगार्ड होणगे सारे ही, उन्हां नूं हैड कौन करदा सी? खासदार। तां इल्तुतमिश ने इहनूं सब तो पहला किहदी पोस्ट दित्ती?
खासदार दी। हुण तुहानूं पता है इल्तुतमिश तो सब तो तकड़ी जिहड़ी सुल्तान सी, कौन सी? रजिया सुल्तान। उहने इहनूं काहदी पोस्ट दित्ती? आमीर ए शिकार की पोस्ट दी। ठीक है जी, शिकार या शकीर कुछ भी कह सकते हो। ये किहड़ी सी? अ पोजीशन हैविंग मिलिटरी एंड पॉलिटिकल रिस्पोंसिबिलिटी। ये तो भी बद गया, पहला सिर्फ बॉडीगार्ड का हैड सी, तो ये की बन गया? मिलिटरी ते पॉलिटिकल रिस्पोंसिबिलिटी का हैड बन गया भी जो भी आर्मी के काम काज होणगे वो सारे की होणगे अपने कोले ਇਹਦੇ अंडर होणगे। इस टाइम ये ਜਿਹੜਾ 40 चहलगानी ਸੀਗਾ ना, तुर्क ए चहलगानी ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 40 ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ इल्तुतमिश ने बनाई ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 40 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹਿਰਾਮ ਸ਼ਾਹ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਬਹਿਰਾਮ ਸ਼ਾਹ ਸੀ ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਪੋਸਟ ਦਿੱਤੀ? ਆਮੀਰ ਏ ਆਖੁਰ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਊਗਾ, ਕਮਾਂਡਰ ਆਫ ਕਾਵਲਰੀ। ਕਾਵਲਰੀ मतलब ਘੋੜਸਵਾਰੀ, ਤਬੇਲਾ, ਘੋੜਸਵਾਰੀ ਜਾਂ ਤਬੇਲੇ ਦੀ ਕਿਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ? ਉਹਨੇ ਬਹਿਰਾਮ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜੀ? ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬਲਬਨ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਲਬਨ ਇਹਨਾਂ ਟਾਈਮਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਦਾ ਪੋਸਟ ਦਾ ਨਾਮ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਮੀਰ ਏ ਆਖੂਰ। ਆਖੂਰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ? ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਤਬੇਲਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਹੈੱਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਸੂਦ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪੋਸਟ ਦਿੱਤੀ ਕਾਹਦੀ? ਆਮੀਰ ਏ ਹਾਜਿਬ। ਆਮੀਰ ਏ ਹਾਜਿਬ ਇਹ ਇੱਕ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਗ੍ਰੇਟ ਪ੍ਰੈਸਟਾਈਜ who regulate protocol and controlled contact between the ruler and his subject and security checking head। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ? ਇਹ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈੱਡ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਅਮੀਰ ਏ ਹਾਜਿਬ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਪਰਸਨਲ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੂਗਾ, ਬੋਡੀਗਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਮਿਲਣ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਪਰਸਨਲ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਊਗਾ ਕਿ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮਿਲ ਨਾ ਸਕੇ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਆਮੀਰ ਏ ਹਾਜਿਬ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਨਸਰ-ਉਦ-ਦੀਨ महमूद gave him post of नायब ए ममलिकत। ठीक है, नाम कितना कितने इधर उधर मिलता है, ममलिकत, ममलूकत कुछ भी हो सकता है। नायब ए ममलूकत ये उस टाइम की सब तो हाईएस्ट पोस्ट मनी गई। अप्रूव टू फॉलो अप द इंटरस्ट ऑफ द रूलर। एक तरीके ना रूलर का की सीगा, ये राइट हैंड बाजदा सी, सब तो बड़ी पोस्ट सीगी। ठीक है जी, नसीर-उद-दीन महमूद ने दी सी। नसीर-उद-दीन जो इसका की लगता सीगा? जमाई लगता सी बलबन दा। He was also member of Turk ए चहलगानी when he was become sultan। ही अबॉलिश द तुर्क ए चहलगानी। कहते ने कि यह किहदा मैंबर सी? तुर्क ए चहलगानी। तुर्क ए चहलगानी वही 40 जाने सी जिन्हों इल्तुतमिश ने बनाया सी अपना राजकाज देखने के लिए, क्योंकि उन्होंने ऐ सीगा भी 40 बंदे मेरी हैल्प करनगे ते जो 40 बंदे होणगे इन्हां नूं ऐ लगो भी इन्हां नूं 40 बंदियां नूं अहुदा मिल गया तां अपनी जिम्मेवारी समझ के मेरा साथ देणगे। पर अगे जाके जो 40 जाने सी वो किंग मेकर बन गए सी। मतलब की है उन्हां दे इशारे ते सारा राजकाज चलदा सी, सारे राजे चलदे सीगे। तां जदों ही बलबन राजा बनया, बलबन ने सोचा भी ऐ मैं तां इन्हां थल्ले लग के रहिंदा नहीं। ਉਹਨੂੰ 40 ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਾਜਾ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨੇ 40 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ 40 ਨੂੰ, ਤੇ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨੇ ਉਹ 40 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਭੇਜਤਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮਰਵਾਤਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪਰ ਹਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਰਕ ਇਹ ਚਹਿਲਗਾਨੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਤਾ? ਅਬੋਲਿਸ਼ ਕਰਤਾ, मतलब ਖਤਮ ਕਰਤਾ। He killed all member of Iltutmish family, then he got revolt from the people of दिल्ली। ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਹੈ? ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਲਤੁਤमिश ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਇਕੱਲਾ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਤਾ? ਖਤਮ ਕਰਤਾ, ਮਰਵਾਤਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਲਤੁਤमिश ਸੀਗਾ, ਐਬਕ ਸੀਗਾ, ਰਜੀਆ ਸੁਲਤਾਨ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਤੋਂ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਰਵਾਤੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਵਿਦਰੋਹ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਐ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬਲਬਨ ਸੀ ਉਹ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਐ ਤਾਂ ਮੰਨਣੇ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਬਲੱਡ ਐਂਡ ਆਇਰਨ सिस्टम। ठीक है, ब्लड एंड आयरन का मतलब सी कि खून नाल सारी जमीन खूनों खून कर दो, जेड़ा भी मेरे खिलाफ उठदा है उन्होंने मार दो। ਇਹਦਾ मेन काम की कीता ने? ब्लड एंड आयरन भी जेड़ा भी मेरी गल नहीं मानता या ज्यादा 19-21 गल करदा उन्होंने मार दो। ठीक है जी। Nobody could even dare to laugh in his court। ये अपने कोर्ट दे विच मतलब दरबार दे विच ਇੰਨਾ सख्त सी कि इन्हें किसी ਨੂੰ हसन ਦੀ भी इजाजत नहीं दी, भी कोई हस भी नहीं सकता। ਇੰਨਾ ਇਹ स्ट्रिक्ट राजा सी, ये पूरा एन तैयार श्यार होकर रहंदा सी। क्योंकि देखो ਇਹ ਬੰਦਾ ਉੱਠਿਆ ਸੀ ਬਹੁਤ ਨੀਵੇਂ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਸਲੇਵ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਪੂਰੇ ਸੂਟ ਬੂਟ ਪਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਨੀਵੇਂ ਲੋਕ ਦਿਖਦੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਟਾਈਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੀ ਸਮਝਦਾ ਸੀ? ਨਿਰਾਦਰ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਕਾਹਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਸੀ ਉਹ ਕਿੰਗ ਰਾਜੇ ਦਾ ਰੱਖਦਾ ਸੀਗਾ, ਪੂਰਾ ਐਨ ਟੌਰ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਸੀਗਾ। एवरी नोबल वाज रिक्वायर्ड टू अटेंड इन प्रॉपर यूनीफॉर्म। जेड़ा भी उत्थे उहदे राज दरबार दे विच कोई कवि है, कोई पोइट है या कोई भी उत्थे सेनापति है, कुछ भी है, तो उन्होंने जरूरी सीगा कि वह प्रॉपर यूनीफॉर्म पा के
ਆਵੇ। ਹੀ ਆਲਸੋ ਟੁਕ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਆਫ ਉਲੂਗ ਖਾਨ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਲੂਗ ਖਾਨ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਉਲੂਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ 올ਡਰ ਔਰ ਲਾਰਜਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਲਿਟਲ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ 올ਡਰ ਜਾਂ ਲਾਰਜਰ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਮਿਲਦਾ ਖਾਨ ਆਫ ਗॉड, ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਾਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਬ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਸਮਝੋ ਵੀ ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਸ ਛੱਡੋ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹੀ ਟੁਕ ਸੈਲਫ ਟਾਈਟਲ ਆਫ, ਸੈਲਫ ਟਾਈਟਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਵੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਇਹਨੇ ਸੈਲਫ ਟਾਈਟਲ ਕਾਹਦਾ ਲੈ ਲਿਆ ਜੀ, ਜ਼ਿਲੇ ਇਲਾਹੀ। ਜ਼ਿਲੇ ਇਲਾਹੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਸ਼ੈਡੋ ਆਫ ਗॉड। ਜ਼ਿਲ ਮਤਲਬ परछाई, इलाही मतलब रब, तो जिले इलाही। ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਾਈਟਲ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਇਬ ਏ ਖੁਦਾਈ, ਮਤਲਬ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਆਫ ਗॉड। ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਗॉड ਜੋ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਥਰੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ गॉड ਦਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਨਾਮ ਦੀ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾਇਬ ਏ ਖੁਦਾਈ ਕੀ ਦਿੱਤੀ, ਟਾਈਟਲ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਇਹਨੇ ਹੋਰ ਟਾਈਟਲ ਲਿਆ ਗयासुद्दीन, गयासउद्दीन, गयासउद्दीन। ਇਹ ਵੀ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟਾਈਟਲ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, गयासुद्दीन तुगलक। पर ਇਹਦਾ असली नाम की सी, ਇਹਦਾ असली नाम की सी बहाउद्दीन। ਇਹਦਾ असली नाम की सी बहाउद्दीन। ਜੇ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੂਗਾ। ਇੱਥੇ ਵੈਸੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹਦਾ असली नाम की सी बहाउद्दीन। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਤੇ, ਆ ਸੀ ਇਹਦਾ ਐਕਚੁਅਲ ਨੇਮ ਕੀ ਸੀਗਾ ਜੀ, बहाउद्दीन। ਇਹ ਆਪਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਐਕਚੁਅਲ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ, बहाउद्दीन। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਟੁਕ ਟਾਈਟਲ, ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਾਈਟਲ ਲਿਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ, आमीर उल मोमिनीन। आमीर उल मोमिनीन, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੂਲਰ ਐਂਡ ਦਾ ਲੀਡਰ ਆਫ ਬਿਲੀਵਰ। ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਰੱਬ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸੀਗਾ, ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਥਰੂ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਤਾਂ ਬਿਲੀਵਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਲੋਕ ਰੱਬ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸੀਗਾ, ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ, ਇਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਹੂਗਾ। ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਂ ਦਿਖਾਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਆ, ਵੀ ਰੱਬ ਮੇਰੇ ਥਰੂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਐਂ ਦਰਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਰਿਚੁਅਲ ਜਾਂ ਰੀਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸਿਜਦਾ ਤੇ ਪੈਬੋਸ ਦੀ। ਸਿਜਦਾ, ਸਿਜਦੇ ਮੇ ਹਰ ਪਲ ਝੁਕਤਾ ਹੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਸਿਜਦਾ। ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਿਜਦਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਿਜਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਗਾਣੇ, ਜਾਂ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਮੂਰੇ ਝੁਕਣਾ। ਸਿਜਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਮੂਰੇ ਝੁੱਕ ਕੇ ਸਲਾਮ ਕਰਨੀ, ਸਿਜਦਾ ਕਹਾਉਂਦਾ। ਪੈਬੋਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਪੈਬੋਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁੰਮਣਾ, ਕਿਸ ਕਰਨੀ, ਪੈਬੋਸ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬੋਸਾ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਹਾਫਿਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇ, कैसे बोसा देता तेरी गाल पे, कुछ ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਬੋਸਾ ਹੁੰਦਾ ਚੁੰਮਣਾ। ਤਾਂ ਪੈਰ ਨੂੰ ਚੁੰਮਣਾ, ਪਾਏ ਬੋਸ, ਪੈਰ ਨੂੰ ਚੁੰਮਣਾ, ਸਿਜਦਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਝੁੱਕ ਕੇ ਸਲਾਮ ਕਰਨੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਪੈ ਬੋਸ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਸੀ। ਸਿਜਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਿਜਦਾ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਝੁਕਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਹੀ ਝੁਕਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂਹਰੇ ਝੁਕਣਾ ਲਾਤੀ ਸੀਗੀ, ਸਿਜਦਾ ਕਰਨ ਲਾਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾਨ ਇਸਲਾਮਿਕ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਦਿਖਾਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫੈਸਟੀਵਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ, ਨਵਰੋਜ਼। ਨਵਰੋਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਨਿਊ ਈਅਰ। ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ, ਪਰਸੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਕਿ ਪਰਸੀਅਨ, ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਇਹਦਾ ਸਿੰਬਲ ਹੈ ਨਵਰੋਜ਼ ਮੁਬਾਰਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਹੀ ਮੰਨਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਹੀ ਡਿਸੈਂਡੈਂਟ ਹੈਗਾ। ਪਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਵਗੈਰਾ ਸੀ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪੂਰਵਜ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਐ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਲੋਕ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਨਿਊ ਈਅਰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਕਦੋਂ, 21 ਮਾਰਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਟ ਤੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ 20 ਮਾਰਚ ਵੀ ਮਿਲਦਾ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਉਹ ਲਗਭਗ 21 ਮਾਰਚ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਈ ਦਿਨ ਚੱਲਦਾ ਇਹ। ਸੋ ਔਨ ਦਿਸ ਫੈਸਟੀਵਲ ਸਨ ਵਾਸ ਵਰਸ਼ਿਪਡ। ਵਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਿਨ ਕਿਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਬੰਦ ਕਿਹਨੇ ਕਰਵਾਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰਵਾਤਾ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਦੋ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇੱਥੇ ਜੋ ਦੋ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਦੋ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਚਾਲੂ ਕੀਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਰਾਜ ਚਲਾਉਣਾ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰਤੇ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਡਿਵਾਈਡ ਫਾਈਨੈਂਸ। ਫਾਈਨੈਂਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੈਸੇ ਧੇਲੇ ਵਾਲਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਦੀਵਾਨ ਏ ਵਿਜ਼ਾਰਤ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਧੇਲੇ ਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਦੀਵਾਨ ਏ ਵਿਜ਼ਾਰਤ। ਵੀ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣੀ ਉਹਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਊਗਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਰੈਵਨਿਊ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਰੂਗਾ। ਐਂਡ ਡਿਫੈਂਸ, ਡਿਫੈਂਸ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ,
दीवान ए आरिस। पेपर का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि दीवान ए आरिस किने शुरू किया, तो किने शुरू किया ही बलबन ने। नवरोज किने शुरू किया, बलबन ने। सजदा ते पैबोस किने शुरू किए, बलबन ने। पैबोस च की हुंदा सी, पैरां नूं चुमना हुंदा सी। नवरोज विच किहदी पूजा हुंदी है, सन दी। नवरोज बंद किने किया, औरंगजेब ने। एने स्टार्ट की स्टैंडिंग आर्मी एंड स्टार्ट कैपेबल आर्मी रिक्रूटमेंट। ਇਹਦਾ मतलब क्या है, स्टैंडिंग आर्मी का मतलब क्या है, पहले ਦੇ टाइम 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, हमला हो गया ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ भी बंदा मिलिया ਉਹਨੂੰ कह दो कि तू आर्मी 'ਚ भर्ती हो गया, ਚੱਲ ਲੜ। ਪਹਿਲਾਂ ਐ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆਰਮੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੱਕ ਆਰਮੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਿੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕੈਪੇਬਲ ਆਰਮੀ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 4 ਮਿੰਟ 'ਚ ਭੱਜਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਦ ਇੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਛਾਤੀ ਇੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਲੜਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾ। ਪਰ ਇਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤੀ, ਆਰਮੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਟਾਰਟ ਕੈਸ਼ ਪੇਮੈਂਟ ਟੂ ਦ ਆਰਮੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਰਮੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਪੇਮੈਂਟ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਜਿਹੜਾ 10,000 ਬੰਦਾ ਲੜਨ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾ, ਵੀ ਉੱਥੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਰਾਜਪਾਟ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਅੰਡਰ ਹੋ ਕੇ ਕਰ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਅੱਧਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਅੱਧਾ ਤੂੰ ਕਰ ਲਈ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹ, ਉਹ ਰਾਜਪਾਟ ਸਾਰਾ ਆਪ ਸਾਂਭਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਪੇਮੈਂਟ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਲੁੱਟਮਾਰ ਲਈ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਲੁੱਟਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੀ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸਟਾਰਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਟੂ ਆਰਮੀ ਵਿਡੋਅਰਸ। ਵਿਡੋਅਰਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਠੀਕ ਆ ਔਰਤਾਂ ਵਿਡੋ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਐ ਨਾ ਕਹੇ ਵੀ ਇਹ ਮਾੜਾ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾਪਣ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਰਮੀ ਮੈਨ ਮਰ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਉਹਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੀ ਪ੍ਰੋਕਲੇਮਡ ਹਿਮਸੈਲਫ ਐਜ਼ ਦ ਡਿਸੈਂਡੈਂਟ ਆਫ ਦ ਮੈਥੀਕਲ ਪਰਸੀਅਨ ਹੀਰੋ ਅਫਰਾਸੇਬ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਫਰਾਸੇਬ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਸੈਂਡੈਂਟ ਆ। ਇਹ ਉਹੀ ਨੇ ਜੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕੈਕੂਬਾਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਟਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਸੈਂਡੈਂਟ ਮੰਨਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਖਾਨਦਾਨ ਚੋਂ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਹਦਾ ਡਿਸੈਂਡੈਂਟ ਮੰਨਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਫਰਾਸਾਇਬ ਦੇ। ਅਫਰਾਸਾਇਬ, ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਪ੍ਰੋਨਾਉਂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪ ਸਹੀ ਕਰ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨੇ 4 ਫੋਰਟਸ ਬਣਾਏ, 4 ਕਾਰਨਰ ਆਫ ਦ ਦਿੱਲੀ। ਦਿੱਲੀ ਸੀਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਹਮਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਨੇ 4 ਕਿਲੇ ਬਣਵਾਏ ਕਿੱਥੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਫੋਰਟ, ਫੋਰਟ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿਲਾ। ਕਿਲਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਲਾ ਭੇਜਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਤਾਨ ਦਾ ਕਿਲਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਨੌਸ਼ਹਿਰੇ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਉਹ ਕਿਲਿਆਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਲਵੇ ਤਵੇ ਲੜੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀ ਜਿੱਤ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਰਿਵੋਲਟ ਆਫ ਬੰਗਾਲ ਬਾਈ ਤੁਗਰੀਲ ਬੇਗ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਕੁਝ ਐਸਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਭਾਰਤ ਕੁਝ ਐਸਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ, ਇੱਥੇ ਬੰਗਾਲ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਰਿਵੋਲਟ ਹੋਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਹੋਏ, ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ ਪਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹਰੇਕ ਵਾਰੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਲਗਭਗ ਰਿਵੋਲਟ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਰਿਵੋਲਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵਿਦਰੋਹ, ਵੀ ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਆ। ਅਗਲੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ, ਕਿਹਨੇ, ਤੁਗਰੀਲ ਬੇਗ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਆ, ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੈਂਡ ਹਿਜ਼ ਗਵਰਨਰ ਆਫ ਅਵਧ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਅਵਧ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਭੇਜਿਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ, ਅਮੀਨ ਖਾਨ, ਟੂ ਸਪਰੈਸਡ ਬਟ ਹੀ ਫੇਲਸ। ਉਹਨੇ ਅਮੀਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਿਹੜਾ ਅਵਧ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਸੀਗਾ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦਬਾ ਕੇ ਆ, ਚਲੋ ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਪਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਇੰਨਾ ਕਰੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਇੰਨਾ ਵਿਚਾਰਾ ਭੋਲਾ ਪੰਛੀ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਸਪਰੈਸ ਕਰੇ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਹਾਰ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਲਾ ਲਓ, ਡਰ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਲਾ ਲਓ, ਕੁਝ ਵੀ ਲਾ ਲਓ। ਇਹਨੂੰ ਚੜ ਗਿਆ ਗੁੱਸਾ ਜੀ। ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਮੀਨ ਖਾਨ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਹੀ ਅਵਧ ਦੇ ਇੱਕ ਗੇਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੁੱਠਾ ਲਟਕਾਤਾ ਸੀਗਾ ਐਜ਼ ਅ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਗੁੱਸਾ ਆਊਗਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਆਪ ਗਿਆ। ਹੀ ਵੈਂਟ ਵਿਦ ਹਿਸ ਸਨ, ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ, ਨਸੀਰ ਉਦੀਨ ਬੁਗਰਾ ਖਾਨ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਹਰਾਇਆ, ਕਿਹਨੂੰ, ਤੁਗਰੀਲ ਬੇਗ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹਰਾਇਆ। ਤੇ ਲਖਨੌਤੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੀ ਚਮੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਹਦੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਤੁਗਰੀਲ ਬੇਗ ਦੀ ਮਾਰ ਕੇ ਚਮੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੂਸਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਭੂਸਾ ਭਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਮਾਇਆ। ਇਹ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਸੀਰਉਦੀਨ ਬੁਗਰਾ ਖਾਨ ਸੀ ਇਹ ਡਰ ਜੇ। ਕਿਉਂ ਡਰ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਪਿਓ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਫਿਰ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਐ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੁਗਰਾ ਖਾਨ ਹੈ, ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣ, ਇਹਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਕਿਹਨੂੰ ਬਣਾਤਾ, ਬੁਗਰਾ ਖਾਨ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁਗਰਾ ਖਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਰਿਵੋਲਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚੇ ਵੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਇੰਨਾ ਖੌਫਨਾਕ ਮੰਜ਼ਰ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਆਪਣਾ ਕੋਲੇ ਚਮੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੂਸਾ ਭਰਵਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਉਹ ਜੋ ਘੁਮਾਇਆ, ਵੀ ਉਹ ਇੰਨਾ ਡਰ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਭਤੀਜਾ, ਬੁਗਰਾ ਖਾਨ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧਾ ਗੱਦੀ ਇਹਦੇ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਬਲਬਨ ਦੇ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਮਿਲੀ, ਬਲਬਨ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
ਤਾਂ ਉਹ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਿਲੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਬੁਗਰੇ ਖਾਨ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਏ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਹ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਵੀ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇੰਨਾ ਖੌਫ ਬੈਠ ਗਿਆ ਸੀ। ਆ ਦੇਖੋ, ਨਿਊ ਗਵਰਨਰ ਆਫ ਬੰਗਾਲ ਨਾਏ ਨਸਰੁਦੀਨ ਬੁਗਰਾ ਖਾਨ, ਤੇ ਇੰਨਾ ਖੌਫ ਬੈਠ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲਬਨ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਵਾਰੀਦ ਏ ਮੁਮਲੀਕ। ਵਰੀਦ ਏ ਮੁਮਲੀਕ, ਇਹ ਕੀ ਸੀ? ਇੱਕ ਸਪਾਈ ਸੀਗਾ, ਸਪਾਈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਪਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਸੂਸੀ ਦੇ ਲਈ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ ਇਹਦੀ? ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਾਸ ਗੱਲ ਸੀ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਜਸੂਸ ਛੱਡ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਬੋਲਦਾ, ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਅਫਵਾਹ ਫੈਲਾਉਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਸਪਾਈਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਇਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੀ ਨਾ ਦੇ ਦੇ, ਕਿਤੇ ਇਹਦਾ ਜਸੂਸ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਜਸੂਸ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਕੀ ਬਣਾਇਆ? ਸਪਾਈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਵਾਰੀਦ ਏ ਮੁਮਲੀਕ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੈੱਡ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਵਾਹਿਦ ਜਾਂ ਵਾਰਿਦ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵਾਹਿਦ ਜਾਂ ਵਾਰਿਦ। ਵਾਰਿਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਾਹਿਦ ਜਾਂ ਵਾਰਿਦ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਹੈਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੀ ਜਸਟਿਸ ਵਾਜ਼ ਲਾਈਕ ਕਿੰਗਸ਼ਿਪ ਨੋਜ਼ ਨੋ ਕਿੰਗਸ਼ਿਪ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਸਟਿਸ ਮਤਲਬ ਨਿਆਂ ਸਿਸਟਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿੰਗਸ਼ਿਪ ਨੋਜ਼ ਨੋ ਕਿੰਗਸ਼ਿਪ। ਕਿੰਗਸ਼ਿਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿੰਗਸ਼ਿਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ। ਵੀ ਰਾਜਾ ਜਦੋਂ ਨਿਆਂ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਐ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਨੋਬਲ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਵਜ਼ੀਰ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਨਿਆਂ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ, ਦ ਫਾਦਰ ਆਫ ਦ ਗਵਰਨਰ ਆਫ ਦ ਬਦਾਯੂ, ਬਦਾਯੂ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਪਿਤਾ, ਅਤੇ ਦ ਫਾਦਰ ਆਫ ਦ ਗਵਰਨਰ ਆਫ ਦ ਅਵਧ, ਅਵਧ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਤੇ ਬਦਾਯੂ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਉਹ ਸੀਗੇ ਆਪਣਾ ਸਲੇਵ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਲਗਾਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਲੇਵ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜੀ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗਵਰਨਰ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਛੱਡ ਵੀ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਤਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪ੍ਰਿਜ਼ਮੈਂਟ ਦੇਤੀ। ਕਿਉਂ ਦੇਤੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰੂਐਲਿਟੀ ਟੂ देयर ਪਰਸਨਲ ਸਲੇਵ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਸਲੇਵ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਬਦਤਮੀਜੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਤੀ? ਇੰਪ੍ਰਿਜ਼ਮੈਂਟ ਮਤਲਬ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿੰਗਸ਼ਿਪ ਨੋਜ਼ ਨੋ ਕਿੰਗਸ਼ਿਪ। ਹੀ ਵਾਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਟੂ ਸੁਲਤਾਨ। ਕੌਣ ਜੀ? ਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਦ ਜਾਂ ਵਰੀਦ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਲਾਈਨ, ਉਹ ਕੀ ਸੀ? ਸਿੱਧਾ ਸੁਲਤਾਨ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸੁਲਤਾਨ ਐ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਰॉ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰॉ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਿਓ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਸੂਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਹੈੱਡ ਨੂੰ ਖਬਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਥੱਲੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹੀ ਮੇਡ ਲਾਲ ਮਹਿਲ ਨੀਅਰ ਯਮੁਨਾ। ਆ ਲਾਲ ਮਹਿਲ ਅੱਜ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਲਾਲ ਮਹਿਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਕੋਲੇ, ਤੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਂਦਾ ਦਿੱਲੀ ਕਿਹਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਹੈ? ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਟੂ ਪੋਇਟਸ ਵਰ ਇਨ ਹਿਸ ਸਨਸ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਮੁਹੰਮਦ, ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸ ਮੁਹੰਮਦ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਿੰਸ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਆ ਇਹਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫੋਟੋ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਕੀਨ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਗਲਤ ਵੀ ਹੋਣ, ਇਹ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਨੈਟ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਨੇ ਲਾ ਦਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਆਇਆ, ਬੰਨਿਆ ਮੈਨੇ ਡੀਓਪੀ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬੰਦੇ ਸੀ। ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਉਹ ਬਲਬਨ ਦੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਗਏ, ਬਲਬਨ ਦੇ ਕੰਟੈਂਪਰੇਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਕੰਟੈਂਪਰੇਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸਮਕਾਲੀ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ? ਅਮੀਰ ਖੁਸਰੋ ਤੇ ਅਮੀਰ ਹਸਨ ਦਹਿਲਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਹਸਨ ਦਹਿਲਵੀ ਤੇ ਅਮੀਰ ਖੁਸਰੋ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਦਹਿਲਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗਲਤ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਅਮੀਰ ਹਸਨ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਖੁਸਰੋ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਖਿਲਜੀ ਦੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹੇ। ਇਹ ਉਹੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ? ਤਬਲੇ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਖਿਲਜੀ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਓਕੇ, ਸੋ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਸੀਗੇ ਬਲਬਨ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਦੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ? ਮ੍ਰਿਤੂ। ਇਹਦੀ ਕੀ ਹੋ ਗਈ? ਮ੍ਰਿਤੂ। ਕਦੋਂ? ਸੈਕੰਡ ਅਟੈਕ ਆਫ ਮੰਗੋਲ, ਜਦੋਂ ਮੰਗੋਲਾਂ ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਦੋਂ? 1287 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਮੁਹੰਮਦ ਫੇਸਡ ਇਟ ਇਨ ਪੰਜਾਬ। ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੀਤੀ? ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ। ਬਟ ਐਟ ਦੈਟ ਅਟੈਕ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਵਾਜ਼ ਕਿਲਡ। ਪਰ ਇਸ ਅਟੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਲਬਨ ਇਹ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸਹਿਣ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਉਹਦਾ ਬੁਗਰਾ ਖਾਨ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਪਿਆਰਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਰ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਹੀ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ 80 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਬਨ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਤੀ? ਬਲਬਨ ਨੇ ਗੱਦੀ ਦੇਤੀ। ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਦੇਤੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬਲਬਨ ਦੇ ਦੋ ਮੁੰਡੇ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਦੋ ਹੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬੁਗਰਾ ਖਾਨ। ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲ ਗਈ? ਗੱਦੀ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਮਿਲ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਭਤੀਜਾ ਲੱਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਹਿੰਮਤ ਇੰਨੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਹਟਾ ਸਕੇ, ਇਹਦੀ ਹਿੰਮਤ ਇੰਨੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਹਟਾ ਸਕੇ। ਇਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਖੌਫ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ 40 ਨੋਬਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਹਟ ਗਿਆ ਤੇ ਬੁਗਰਾ ਖਾਨ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਤੀ? ਗੱਦੀ ਦੇਤੀ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਕੈਕੂਬਾਦ। ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਿਜ਼ ਗ੍ਰੇਵ ਹਿਜ਼ ਐਟ ਮਹਿਰੌਲੀ ਆਰਕੋਲੋਜੀਕਲ ਪਾਰਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਬਲਬਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਬਰ ਹੈ
ग्रेव है कित्थे है, महरौली पार्क दिल्ली दे विच है। 80 साल दे विच होके मरिया सीगा, 9वां राजा सीगा जी ये अपने कोले स्लेव डायनेस्टी का। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ दो बुक्स मिलदियां ने जिहदे बारे आपां नूं ਇਹਦੀ ਇੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ मिलदी है ਕਿਹੜੀ, फतू उस सैतन जिहदा मतलब ਹੁੰਦਾ गिफ्ट्स ऑफ द सुल्तान। पहली बुक ਕਿਹੜੀ है, फतू उस सलैटिन या सलातिन कुछ भी मान के चलो, किने लिखिया है, इसामी ने। इहनूं होर की कहा जांदा, शाहनामा आई हिंद। इहनूं होर की कहा जांदा, शाहनामा आई हिंद मतलब शाहनामा ऑफ इंडिया। ठीक है जी, ये किहड़ी है पहली बुक। दूजी की है किताब ए रहीला बाय इबन बतूता। ते इबन बतूता का पूरा नाम क्या है, शेख फतेह अबू अब्दुल्ला। ये कित्थों सीगा जी, मोरक्को तो। आ दो किताबां ने जिहदे बारे आपां जित्थों आपां नूं बलबन बारे जानकारी मिलदी है, भी तो राजपाट कैसा सी या जो भी मैंने पढ़ाया, ये सारा कुछ ये दो किताबां दे विचों मिलदा। ही गेव हिज थ्रोन टू हिज ग्रैंडसन, अपने पोते नूं देता जिहदा नाम की सी कै खुसराओ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ, ਕੈ ਖੁਸਰਾਓ। ਹੁਣੀ ਮੈਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਨਾ ਆ ਬਲਬਨ। ਬਲਬਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਇੱਕ ਬੁਗਰਾ ਖਾਨ। ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਅੱਗੇ ਕੌਣ ਹੋਇਆ, ਕੈ ਖੁਸਰਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੈ ਖੁਸਰਾਓ ਨੂੰ ਦੇਤੀ। ਇਹ ਸਨ ਆਫ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸੀਗਾ। ਬਟ ਨੋਬਲ ਹੈਲਪਸ, ਨੋਬਲ ਨੇ ਨਸਰੁਦੀਨ ਬੁਗਰਾ ਖਾਨ ਦੀ ਕੀ ਕੀਤੀ, ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ। ਐਂਡ ਗੇਵ ਥ੍ਰੋਨ ਟੂ ਹਿਸ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬੁਗਰਾ ਖਾਨ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਦੇਤੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ, ਕੈਕੂਬਾਦ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ, ਕੈਕੂਬਾਦ। ਬੁਗਰੇ ਖਾਨ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਅੱਗੇ ਕੌਣ ਹੋਇਆ, ਕੈਕੂਬਾਦ। ਇਹਨੂੰ ਗੱਦੀ ਮਿਲ ਗਈ, पर यह भी कोई खास बहादुर राजा नहीं सी। लगभग 3 साल तक रहा कैकूबाद। उन्हें डिक्लाइन पीरियड शुरू हो गया। मोस्ट जो सब तो वधिया मतलब या सब तो स्ट्रांग राजा सी वो अपने को बलबन सीगा। उस तो बाद डिक्लाइन शुरू हो गया, कदे कोई आया कदे कोई आया। इन्हें अपना वजीर कैकूबाद ने अपना वजीर किनू रख लिया, मलिक फिरोज नूं, ते इहनूं पंजाब दे विच बुला लिया। ते जिहड़ा कैकूबाद सीगा अखीर दे विच जाके कहंदे ने कि इन्हां नूं जहर देती या कुछ भी होया, ये पैरालाइज्ड हो गया। पैरालाइज्ड का मतलब इहदा अद्धा अंग खड़ गया। ठीक है जी, तो मलिक फिरोज जिहड़ा सीगा उहने की कीता, इहदे मुंडे नूं कैकूबाद दे मुंडे जिहदा नाम की सी शम्स उद्दीन कायूमारस। ये अलग अलग नाम ने, एक कै खुसरो सी, एक कायूमारस। किते किते तुहानूं कल्ला कायूमारस ही मिलदा है। इहनूं की बनाया, गद्दी ते बिठाया, जिहड़ा कि उस टाइम सिर्फ किन्ने साल दा सी, 3 साल दा सी। फिर मलिक फिरोज ने देखिया यार भी ऐ तां गल बननी नहीं, भी की ये बेटा वे राजे जंदे ने हुण 3 साल दे राजे दी मैं गुलामी करूंगा। उहने कहंदे ने इहनूं मरवाता, या ये अपने आप मर गया या कुछ भी होया, या फिरोज ने किल्ड करता। फिरोज कौन, वही मलिक फिरोज। ते इहने की करता, इहनूं मारता। ते इहने अगे अपनी डायनेस्टी चलाई जिहदा नाम की रखा इहने फिरोज खिलजी। दा नाम की सी फिरोज खिलजी। ते इहने अपनी डायनेस्टी चलाई जिहदा नाम की रखा जी खिलजी डायनेस्टी। इहने की नाम रखा खिलजी डायनेस्टी। इत्थों का ही सब तो तकड़ा राजा कौन होया, फिर वही खली बली हो गया है दिल। वो होया, कहते ने तख्त जुरतां नाल मिलदिया, मिन्नतां नाल नहीं। सो अगे आपां किहदे बारे पढ़ांगे जी, खिलजी डायनेस्टी दे बारे। मैनूं नहीं लगदा कि मैंने एक भी पॉइंट छड्डिया जो मैंने बलबन बारे कवर ना किया होवे। सो इत्थे अपनी स्लेव डायनेस्टी की हुंदी है जी, खत्म हुंदी है। हुण अपने कोले किहड़ी शुरू होगी, खिलजी डायनेस्टी। ये अंडर किहदे आउंदी है, दिल्ली सल्तनत दे अंदर ही आउंदी है। आपां अगला लैक्चर मिलांगे खिलजी डायनेस्टी दे पहले लैक्चर दे नाल। सो चैनल नूं सबसक्राइब जरूर कर लिओ। थैंक यू वेरी मच।